لیٹن ہے، یعنی رومن امپائر کے زمانے میں جو زبان تھی وہ ان کی لاطینی تھی. تو لاطینی نے جتنا بھی ادب جو روایت جو ہے ان کی وہ یونانیوں سے لی تھی. اور اس کے بعد پھر جب یونانیوں کا دور ختم ہو گیا تو اس کے جو ریپلیس کیا جس تہذیب میں وہ رومن تھی. اور اس کے بعد پھر یہ جب یورپ میں رینیساں کی جو تحریک چلی، نشاط ثانیہ تھی، اور پھر اس میں جدید ادب کی طرف جب وہ بڑھے اور انگریزی نے پھر اس کے بعد جو لاطینی کو وہاں سے لیا. یہ اس روایت کے مطابق وہاں سے یہ لفظ آیا ہوا ہے اور انگریزی میں اس کو ناول کہا جاتا ہے. اور اس کا جو یہ اطالوی زبان کا یہ لفظ ہے وہاں سے اس کا مطلب ہے انوکھا یا نیا. اور اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصطلاحی جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا طویل قصہ جس میں زندگی کے بہت سارے جو پہلو ہیں ان کو کہانی کے اندر سمویا جائے اور قدر تفصیل کے ساتھ ان کا احاطہ کیا جائے، اسے کہا جاتا ہے ناول. اور پھر واقعات کو خالی بیان نہیں کرنا جیسے اخباری رپورٹنگ ہوتی ہے، بلکہ اس کو دلچسپ انداز میں بیان کرنا جس میں قاری کی جو توجہ ہے اور جو اٹینشن ہے وہ اس کے ساتھ وہ جڑا رہے. اور یہ ناول پڑھنے کی چیز ہے، یہ کتابی شکل میں یہ آتا ہے اور اس کو ریڈر یا قاری اس کو پڑھتا ہے. اس کی جو انگریزی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، وہ ویکیپیڈیا سے میں نے لی ہے، چند لائنیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. A novel is a long narrative that is normally in prose which describes fictional characters and events usually in the form of a sequential story. یعنی ایسی کہانی جو نثر میں لکھی جائے اور واقعات کی ایک پوری سیریز ہو، ایک پورا سلسلہ ہو جس کو مختلف کرداروں کے ذریعے اس کو افسانوی رنگ میں بیان کیا جائے. یہ ہے اس کی تعریف. اب اس کا یہ ہے کہ زندگی کی تمام تر جزیات جو ہیں وہ اس کے اندر بیان ہوتی ہیں اور اس میں زندگی کے جتنے بھی رنگ ہیں جس میں خوشی ہے، غم ہے، کامیابی ہے، ناکامی ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان ہوتی ہیں. تو فرضی ہوتا ہے یہ قصہ، لیکن جو حقائق ہیں ان کو بنیاد بنا کر ہی کوئی اس کے اندر یعنی وہ پلاٹ جو ہے وہ ترتیب دیا جاتا ہے. اس کے عناصر ترکیبی کیا ہیں یا یہ کن چیزوں کو ملا کر بنتا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ کہ اس کا ایک پلاٹ ہوتا ہے اور پلاٹ کے بعد اس کے اندر کردار نگاری ہوتی ہے، کرداروں کے بعد اس کی منظر نگاری ہوتی ہے، جس کو انگریزی میں سیٹنگ کہتے ہیں. سیٹنگ میں مختلف چیزیں آتی ہیں جس میں اس کا جغرافیہ آتا ہے، جس میں اس کا ٹائم اینڈ اسپیس جو ہے وہ دونوں اس کے اندر آتے ہیں. وقت اور جگہ جو ہے اس کا اس کے اندر بیان کیا جاتا ہے منظر نگاری کے اندر. پھر اس کے بعد مکالمہ ہے، وہ بھی اس میں آتا ہے. وہ اس کا جزو نہیں ہے، کہانی نیریٹو ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ وہ مکالموں کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں. جب دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو جو نیریٹر ہے، جو راوی ہے، وہ اس کو انورٹڈ کاماز میں اور اس کے ذریعے کوسچن مارک کے ذریعے یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنکچویشن کے ذریعے اس کو وہ کہانی کو ترتیب جب دیتا ہے تو اس میں ڈائلاگس بھی در آتی ہیں. اب اس میں پلاٹ کی کتنی اقسام ہے؟ عام طور پر پلاٹ جو ہے وہ دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے. پہلا جو ہے وہ سیدھا سادہ سمپل پلاٹ ہے اور دوسرا ہے کمپلیکسڈ پلاٹ ہے، کمپلیکیٹڈ پلاٹ. پہلا جو ہے وہ سیدھا سادہ ہے، ایک کہانی ایک جگہ سے چلتی ہے اور کہانی آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہتی ہے اور پھر کہانی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں اور پھر آخر میں جا کے وہ
कशमकश होती है और कहानी फिर इख्तिताम पसीब हो जाती है, डाउनफॉल होता है, उसके बाद फिर कहानी खत्म हो जाती है। अब इसके अलावा जो दूसरा किस्म है वो है कम्प्लेक्स प्लॉट, जिसे उर्दू में कहा जाता है पेचीदा प्लॉट। तो पेचीदगी ये है कि कभी जो है वो प्लॉट इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, कभी जो है वो बिल्कुल इख्तितामी मंजर है उससे प्लॉट शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर वो फ्लैश बैक की टेक्निक के साथ या कहानी जो है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के उसके ज़रिए वो कभी पीछे चली जाती है, कभी आगे चली जाती है। तो इस तरीके से करके कभी दरमियान से प्लॉट शुरू हो जाता है और फिर कहानी 2 कदम आगे चलती है, 1 कदम पीछे हट जाती है, 1 कदम दाएं चली जाती है, 1 कदम बाएं चली जाती है। इस तरह का कहा जाता है कम्प्लेक्स, जो ज़रा कहानी को थोड़ी सी मुश्किल में डालता है। उसके बाद इसके अंदर जो किरदार होते हैं, किरदारों के बारे में ये है कि किरदार सारे के सारे हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका जो हकीकी ज़िंदगी में जो उनका जैसे आम हम बातचीत करते हैं और कोई उसमें अनोखापन नहीं होता। पढ़ने वाला जो है वो समझता है कि ये सारे मेरे इर्द-गिर्द के देखे हुए किरदार हैं, कोई उसके लिए अजनबियत उसमें नहीं होती। लेकिन जो साइकोलॉजिकल इंसान की मुख्तलिफ कैफियत हैं वो उन किरदारों के अंदर बयान की जाती हैं। किरदार भी 2 किस्मों में तकसीम होते हैं। एक होता है फ्लैट किरदार, फ्लैट कैरेक्टर, और दूसरा होता है राउंड कैरेक्टर। जो फ्लैट कैरेक्टर होता है सीधा साधा, वो ये यस पार्ट आप उसको किरदार कह सकते हैं। वो है कि वो अगर वो नेक है तो वो नेक ही रहेगा, जैसे हमारे यहाँ डिप्टी नज़ीर अहमद के यहाँ है, वो हुज्जतुल इस्लाम का कैरेक्टर है या इब्नुल वक्त का कैरेक्टर है, वो पूरी कहानी में वो उसी जैसे ही रहते हैं। अपनी सिफात वो इसमें बामुसम्मा होते हैं, जैसे उनका नाम भी उसी तरह के रखे जाते हैं, या अगर नाम उस तरह नहीं है लेकिन किरदार जो है वो अगर बुरा है तो आखिर तक वक्त तक वो बुरा रहता है। अगर वो साजिशी है तो शुरू से ही पता चल जाता है कारी को कि ये साजिशें करेगा और आगे चल कर ये यही होगा। हीरो हीरो रहता है, विलन विलन रहता है। लेकिन जो राउंड कैरेक्टर है वो वक्त के साथ बदलता है। यानी अगर लड़कपन में जैसे आम जिंदगी में होता है, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग होते हैं और ज़िंदगी के आखिरी मरहले में आके कोई ऐसा वो काम कर जाते हैं जो उनकी पूरी ज़िंदगी की जो एफर्ट्स होती हैं, जो उनकी पूरी ज़िंदगी का उन्होंने जो नाम कमाया होता है वो खो देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो गुनाहगार होते हैं, जो बड़े वक्त का जो है वो बड़ी यानी उसमें बुराई में उनकी तारीफ की जाती है या उनका जो शोहरत होती है, लेकिन आखिर में चल के बड़ा अच्छा काम कर लेते हैं, उनको अच्छे बन जाते हैं। तो राउंड कैरेक्टर इस तरह के होते हैं जो वक्त के साथ साथ बदलते हैं, माहौल से अपना असर लेते हैं, अंदरूनी तौर पर बातनी तौर पर कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, तो वो कैरेक्टर जो है वो साथ साथ बदलते रहते हैं। ये उनकी एक आप कह सकते हैं कि ये भी उनकी एक खासियत में चीज़ शामिल होती है। तो कहानी जो है वो इसकी जो आप कह सकते हैं कि कब शुरू हुआ, इसके ऊपर भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी सिर्फ नहीं है। ये 18वीं सदी के तकरीबन दरमियान में जो है वो अंग्रेज़ी यानी इससे अंग्रेज़ी ज़ुबान से ये शुरू हुआ और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जहाँ जहाँ कॉलोनीज़ बनी, ब्रिटिश और फ्रेंच कॉलोनीज़ और बाकी जो यूरोपीय मुल्क थे, उनके ज़रिए के मुख्तलिफ खितों में गया, अफ्रीका में गया, एशिया में आया, ऑस्ट्रेलिया में गया, अमेरिका में गया, तो फिर ये पूरी ये उसके अंदर ये फैल गया।